शिमोगा भद्रावती अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सूडा ने शहर की तरक्की के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया है जो 2041 तक की आबादी और शहरी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। इस बात का ऐलान अथॉरिटी के चेयरमैन एच.एस. सुंदरेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने कहा कि शिमोगा ज़िला रियासत के सकाफती, तालीमी और अदबी लिहाज से अहम तरीन इलाकों में शुमार होता है और अब ये शहर तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। आने वाले बरसों में आबादी में मुमकिना इजाफा, ट्रैफिक के दबाव, तालीमी और तिब्बी इदारों, झीलों, सड़कों और तफरीही मकामात की बढ़ती ज़रूरियात को देखते हुए जामे मनसूबा बंदी की जा रही है। सुंदरेश ने बताया कि मनसूबा साजी के सिलसिले में अब तक 2 मरहलों की आला सतही मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। आज इंजीनियर्स एसोसिएशन और डेवलपर्स के नुमाइंदों के साथ भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है ताकि इनके मशवरों को मनसूबों में शामिल किया जा सके। उन्होंने बताया कि मौजूदा मास्टर प्लान में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मकामात पर अस्पतालों के लिए ज़मीन रिजर्व की जाएगी। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की तोसी के लिए 100 एकड़ ज़मीन रिजर्व की जाएगी। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड्स की तामीर, सयाहती तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात और सरमायाकारी के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने पर भी मनसूबा बनाया गया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि भारी गाड़ियों की पार्किंग के लिए शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में जदीद ट्रक टर्मिनल तामीर किया जाएगा। अवाम से मास्टर प्लान के सिलसिले में तजावीज़ भी तलब की गई हैं, जिन्हें खुले दिल से कबूल किया जाएगा। एच.एस. सुंदरेश ने बताया कि 4 से 5 करोड़ रुपए की लागत से सूडा की हदूद में मौजूदा 4 झीलों को जदीद तर्ज पर तरक्की देने का मनसूबा तैयार है और टेंडर का अमल जारी है। इसी तरह से 120 करोड़ रुपए की लागत से शहर के बाहर ऊरगडूर इलाके में सस्ती रिहायशी अपार्टमेंट्स की तामीर भी की जाएगी। 2 BHK घरों की कीमत 38 लाख और 3 BHK घरों की कीमत 50 से 55 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि गोपशेट्टी गोप्पा इलाके में पहले से हासिल करदा 104 एकड़ ज़मीन में से 30 एकड़ इलाके पर तरक्याती काम जल्द शुरू किया जाएगा। बाकी ज़मीन की तरक्की भी क़वायद के मुताबिक की जाएगी। नीदगे और सोमिन कोप्पा इलाकों में भी रेसिडेंशियल स्कीम्स के क़याम और प्लॉट्स की तकसीम के इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर विश्वनाथ, डायरेक्टर सिद्धप्पा, प्रवीण कुमार और दीगर अफसरान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ಹೇಳ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ 30 ಎಕರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಂದರೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 6-1 ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 104 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ಗೆಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಎಕರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸೈಟ್ಗಳು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋಮಿನ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 1.5 ಎಕರೆನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಸೈಟ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ವಾಜಪೇಯಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು 20-30 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ CS ಸೈಟ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡನಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ CS ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ. ಈಗ ಮತ್ತೀಗ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲು ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಹಾಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ LP ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2012ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ 2041 ತನಕ, ಯಾಕೆಂದರೆ 2031ಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ 2012ರಿಂದ 2022ಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೆ ಅದು 31ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಬರೀ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು 2041ರವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ಈಗ PW ಇಡ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ZP ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಈಗಾಗಲೇ 2 ರೌಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು 11:15 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ.
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00ವರೆಗೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಡಾರ್ ಇದೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಡ್ಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ನಮ್ಮ KHP ಕಾಲೋನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಯ್ನ್ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 9 ಮೀಟ್ರಷ್ಟು ಈಗ ಅವರು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 9 ಮೀಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ 30, 20, 30, 30, 40 ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ಭಾಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ಏನು 2041 ತನಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಸೋಗಾನೆ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಜಾವಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾವೀಗ ನವಲಿ ಅಬ್ಳಗೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 2041 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಝೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 3 ರಿಂದ 4 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸೋಗಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಎಕರ್ಸಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಝೋನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವರೊಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಾವು ನಗರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಾಜಪೇಯಿ ಲೇಔಟಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೋಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 5 ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್ಡು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೋಡ್ ಏನು ನಾವು 200 ಫೀಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏನು ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಅದನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈವೇ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ರಿಂಗ್ ರೋಡು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು ಸುದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದೇನು 200 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯೋ ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ನಾವು ಪಾರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಗುಲಾಮ್ ಹಬೀದ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಗರ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 200 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯೇ ಅದನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಫೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಡ್ಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಏನು ನೀವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಗನ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 30-40 ಸೈಟಿಗೆ 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಮಾರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಏನಾದ್ರು ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಾವು 2041 ತನಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ.